नमस्कार दर्शक बंधु आज 2025 नवेम्बर मास 23 तारिख रविवार। आसतु आज दिन टॉप न्यूज उपरे नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन समस्त खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल को ऑन करंतु एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज देखिया पई। आसतु जानिबा आजिर प्रथम खबर। पुणी बढ़िला सुना और रूपा दर। गहना किणवा पूर्व नजर पकांतु केउं सहर में केते रही सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किणवा को चाहुछंती बा योजना करिसेंती तेबे प्रथमे जानिनंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बजार में 24 क्यारेट सुनार मूल्य 1,25,840 टंका रही। सेहीपरि 22 क्यारेट सुना दर 1,15,350 टंका रही। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर में 24 क्यारेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,25,840 टंका रही बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 1,15,350 टंका पहुंची। सेहीपरि मुंबई में 24 क्यारेट मूल्य 1,25,840 टंका और 22 क्यारेट मूल्य 1,15,350 टंका रही। नुआ दिल्ली में 24 क्यारेट 1,25,990 टंका और 22 क्यारेट 1,15,500 टंका रही। दक्षिण भारतर प्रमुख सहर तथा चेन्नई में 24 क्यारेट मूल्य 1,26,880 टंका थिबा बेले 22 क्यारेट सुना मूल्य 1,16,300 टंका रही। पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता में यथाक्रमे 1,25,840 और 1,15,350 टंका रही। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 1,64,000 टंका होईछि। परवर्ती खबर। टॉप माओ नेता समेत 37 माओवादी आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ माओ संगठन टॉप माओ नेता कोएडा सायमा ओरफ आजाद और आपासी राय ओरफ रमेश समेत मोट 37 जन आत्मसमर्पण कर तेलंगाना डीजीपी निकट में आत्मसमर्पण कर हार्डकोर माओवादी। एमानक मध्य अच्छा 3 स्टेट कमिटी सदस्य, 3 डीवीसीएम मेंबर, 9 एरिया कमिटी मेंबर और 22 पार्टी मेंबर। 2 आंध्र कैडर को छाड़ी देले बाकी समस्ते माओवादी छत्तीसगढ़ बीजापुर और सुकुमा जिले में जमापड़ी। एमाने समस्ते टॉप माओ नेता हिडिंबा सहयोगी थिले बोली तेलंगाना डीजीपी सूचना देइछन्ति। हिडिंबा को एनकाउंटर पर एमाने भयभीत होई आत्मसमर्पण करिसेंति माओवादी केंद्रीय कमिटी सदस्य आजाद। परवर्ती खबर। विजिलेंस कोर्ट रे दोषी साब्यस्त हेले प्रधान शिक्षयित्री। कंधमाल जिला बालीगुड़ा ब्लॉक सीतापड़ी यूपी स्कूल अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री प्रतिभा कुमारी देवी 4 वर्षर सश्रम कारादंड सहित 50,000 जरिमाना निर्देश देइछन्ति कोर्ट। निर्देश देले कंधमाल स्वतंत्र विजिलेंस कोर्ट। निर्देशनामा पर जेल गले अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री। स्कूलर कोठा निर्माण न करी सरकारी टंका हड़प करथिले प्रधान शिक्षयित्री। एने विजिलेंस रे रुजु होइतला मामला। अवसर पर तांका मामलार राय प्रकाश पाइछि। सेहीपरि अन्य एक मामलार विजिलेंस कोर्ट रे दोषी साब्यस्त होइछन्ति 2 जन अवसरप्राप्त अधिकारी। कृषि विभागर पूर्वतन जुग्म सचिव विजय कुमार महापात्र और जल संपद विभाग निर्देशक पूर्वतन व्यक्तिगत सचिव वेणुधर महांती एक लांच नेबा मामलार उभय दोषी साब्यस्त होइछन्ति। 3 वर्षर सश्रम कारादंड सहित जोरिमाना निर्देश होइछि। तत्काल स्कीम रे पासपोर्ट पाई मागिथिले लांच। भुवनेश्वर स्वतंत्र विजिलेंस जज देले निर्देश। परवर्ती खबर। आज लघुचाप दिनक पर अवपात। बंगोपसागर रे हेब कि बड़ बात्या। संभाव्य बात्या केउंठी स्थलभाग छुईम। विभिन्न पाणीपाग मॉडल आकलन अनुसार 25-26 तारिख बेलू साइक्लोन सृष्टि हेब। यह तमिलनाडु, आंध्र, ओडिशा उपकूल आड़क मुहाइब बोली पूर्वानुमान करिछि स्काईमेट। बंगोपसागर रे बात्या सृष्टि हेले एहार नाँ रहिब सेन्यार। दक्षिण केंद्रीय बंगोपसागर रे सामुद्रिक झड़ बा बात्या सृष्टि होगा पर पूर्व उपकूल आड़क मुहाइब संभावना रही। फल नवेम्बर 27 रु 29 तारिख मध्य तमिलनाडु, आंध्र और ओडिशा उपरे माड़ हेबार आशंका सृष्टि होइछि। अधिकांश मॉडल दक्षिण आंध्र प्रदेश किंबा उत्तर तमिलनाडु अंचल बात्या स्थलभाग छुईपारे बोली कुहाइछि। तेबे अवपात किंबा गभीर अवपात पर सठिक गतिपथ जनापड़िବ। किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग साइक्लोन नहीं एजाएं कौनसी आकलन करिनाही। आज दक्षिण अंडमान सागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टिर संभावना रही। 24 तारिख बेलू अधिक घनीभूत हो दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अवपात परिणत हेब। परवर्ती 48 घंटे
ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 5ରୁ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ବିଶେଷ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କଟକରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ବାପା ଓ ସାବତ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କଲା ନୃଶଂସ ପୁଅ। ଦରଗା ବଜାର ଓଲ୍ଡ ଜେଲ୍ କଲୋନୀରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ହେଲେ ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ ଓ ରୀତାରାଣୀ ଦାସ। ଜମିବାଡ଼କୁ ନେଇ ପୁଅ ଆଲୋକ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ଆଲୋକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ହତ୍ୟାକାରୀ ପୁଅକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଦରଗା ବଜାର ଥାନା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଗତକାଲି 4 ଜଣ ଆସାମୀଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରା କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିବିଆଇ ଅଫିସରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରିଥିଲେ। ର୍ୟାକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସିବିଆଇ ହାତରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। 8 ଘଣ୍ଟା ଜେରା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା ସିବିଆଇ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ସମନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନେ ହାଜର ହେବେ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିପିଏସ୍ଇ ଅକ୍ଟୋବର 5ରୁ 6 ତାରିଖରେ ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସଂଗଠିତ କୋଚିଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଜଣେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ କେଳାଙ୍କାରୀର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ପ୍ରାୟ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏଣିକି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ବାଲି, ଏମ୍ଏସ୍ପି ଲାଗୁ କରିବେ ସରକାର। ବାଲି ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଲାଗୁ କରିବେ ସରକାର। ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦର ବଢ଼ାଇ ପାରିବେନି ଲିଜ୍ଧାରୀ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିବା ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦରରେ ହିଁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲିଜ୍ଧାରୀ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦର ବିକ୍ରି ହେବ ବାଲି। ଦର କମିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ ବାଲି। ଇ-ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଲିଜ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ ଏଣିକି ବାଲି ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରେଜ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବେ ସରକାର। ବିନା ଷ୍ଟୋରେଜ ଲାଇସେନ୍ସରେ ବାଲି ଓ ଅନ୍ୟ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କେହି ବେଆଇନ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୋଦି ସରକାର ଶ୍ରମ ଆଇନ ସଂସ୍କାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। 29ଟି ପୁରୁଣା ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 21ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 4ଟି ନୂତନ ଲେବର କୋଡ୍ ବା ଶ୍ରମ ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଂସ୍କାର। ଦେଶର ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନଃ ପରିଭାଷିତ କରୁଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଦେଶର 40 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଦେଶରେ ଅନେକ ଶ୍ରମ ଆଇନ 1930ରୁ 1950 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗିଗ୍ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ଲାଟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭଳି ଆଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ଏକ ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଖଣି, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁନଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ 5 ବର୍ଷ ସେବା ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 1 ବର୍ଷ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା। ମହିଳାମାନେ ଏବେ ସମ୍ମତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରିପାରିବେ। ନୂତନ କୋଡ୍ ସମାନ ଦରମା ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ମାଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ମାଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ମାଟ୍ରିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ହାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ
ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାଶି 10,500ରୁ 16,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 11,000ରୁ 17,000 ଟଙ୍କା ସର୍ବାଧିକ 10 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଶିଶୁ ବାଟିକାଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମାତ୍ର ଅନ୍ତ୍ୟେଚ୍ଛା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ମାଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବାବଦକୁ ବାର୍ଷିକ 11,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 17,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସେହିପରି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମେସ୍ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥା ମାଟ୍ରିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଛାତ୍ର ବର୍ଷକ 11,000ରୁ 16,000 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀମାନେ 17,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ମାସ ପାଇଁ ପାଇବେ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପହିଲାରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କମିଲା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଗ୍ୟାଲେରିଗୁଡ଼ିକରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 2,500 ସିଟ୍ କମାଇଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ। 19 ଇଞ୍ଚରୁ 22 ଇଞ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଚଉଡ଼ା। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ପରାମର୍ଶ ପରେ ସିଟ୍ କମାଇଲା ଓସିଏ। ଷ୍ଟାଡିୟମର ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଗ୍ୟାଲେରିଗୁଡ଼ିକରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। କମିଥିବା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଓସିଏ। ଏନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦର୍ଶକ କ୍ଷମତା 44,000 ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ୟାଲେରିଗୁଡ଼ିକର ପାଥୱେ ବା କରିଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଓସିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଦର୍ଶକମାନେ ସୁବିଧାରେ ପଶିବେ ଓ ବାହାରି ପାରିବେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ସହାୟକ ହେବ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।